Today we will going to study about measures of variability. आज आपण विचलनशीलतेची परिमाणे याबाबत अभ्यास करणार आहोत. Measures of variability is a summary statistic that represents the amount of dispersion in a data set. Means how spread out are the values. While a measure of central tendency describes the typical value, but measures of variability defines how far away the data points tend to fall from the center. Variability is defined as how spread out a group of data is. In other words, we say that variability measures how much your scores differ from each other. Variability is also referred to as a dispersion or spread. एखाद्या गटातील प्राप्तांक हे केंद्रीय प्रवृत्तीच्या वर किंवा खाली कसे पसरलेले आहेत ह्या दर्शविणाऱ्या बाबीस विचलनशीलता किंवा परिवर्तनशीलता असे म्हणतात. ही परिवर्तनशीलता किंवा विचलनशीलता दर्शविणाऱ्या परिमाणांना विचलनशीलतेची परिमाणे किंवा परिवर्तनशीलतेची परिमाणे असेही म्हटलं जातं. विचलनशीलतेची परिमाणे, मेजर्स ऑफ व्हेरिएबिलिटी. देयर आर 4 मेजर्स. First one is range, विस्तार. Second one is quartile deviation, चतुर्थक विचलन. Third one is average deviation or mean deviation, सरासरी विचलन. Fourth one is standard deviation, त्याला प्रमाण विचलन असे म्हणतात. Now quartile deviation, चतुर्थक विचलन. Median divides a given data set into 2 equal halves. We already saw this. Similarly, the quartile are used to divide a given data set into 4 equal halves. Therefore, logically, there should be 3 quartiles for a given distribution. But if you think about it, the second quartile is equal to the median itself. दिलेल्या प्राप्तांकांना जर उतरत्या क्रमाने लिहिले आणि श्रेणीचे 4 समान भाग करणारे जे बिंदू येतात त्यांना आपण चतुर्थक असं म्हणतो. Now see first quartile किंवा प्रथम चतुर्थक. The first quartile are the lowest or lower quartile or the 25th percentile denoted by Q1 corresponds to the value that lies halfway between the median and the lowest value in the distribution. When it is already sorted in the ascending order, hence it marks the region which encloses 25% of the initial data. याचा अर्थ असा होतो की श्रेणीतील प्राप्तांक जर उतरत्या क्रमाने लिहिले तर सर्वात खालच्या प्राप्तांकापासून सुरुवात करून श्रेणीतील ज्या बिंदू खाली एकूण प्राप्तांकाच्या 25% प्राप्तांक राहतील त्या बिंदूला प्रथम चतुर्थक किंवा फर्स्ट क्वार्टाईल किंवा Q1 असं म्हणतात. द्वितीय चतुर्थक किंवा सेकंड क्वार्टाईल मीन्स मीडियन. मध्यांक किंवा मध्यगाम म्हणजे द्वितीय चतुर्थक. आपण पाहिलेलं आहे की मध्यांक हा असा बिंदू आहे की ज्याच्यावर 50% प्राप्तांक असतात आणि ज्याच्या खाली 50% प्राप्तांक असतात, म्हणून त्याला सेकंड क्वार्टाईल असं म्हणतात. थर्ड क्वार्टाईल किंवा तृतीय चतुर्थक. द थर्ड क्वार्टाईल ऑर द अपर क्वार्टाईल ऑर द 75th percentile denoted by Q3 and it corresponds to the value that lies halfway between the median and the highest value in the distribution. It is therefore marks the region which encloses the 75% of the initial data or 25% of the end data. श्रेणीतील प्राप्तांक हे उतरत्या क्रमांकाने लिहिले असता सर्वात खालच्या प्राप्तांकापासून सुरुवात करून श्रेणीतील ज्या बिंदूखाली एकूण प्राप्तांकांच्या 75% प्राप्तांक राहतील त्या बिंदूला प्रथम चतुर्थक असे म्हणतात. Now quartile deviation. The meaning of quartile deviation is half of the difference between the upper and lower quartiles. Means the half of the difference between the third quartile and first quartile. Mathematically, we can define as quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Quartile deviation is based on the difference between the first quartile Q1
and the third quartile Q3 in the frequency distribution, and the difference is known as interquartile range, and the difference divided by 2 is known as quartile deviation or semi interquartile range. वारंवारिता वितरणाच्या 75वे शतकात्मक आणि 25वे शतकात्मक यांच्या अंतराच्या निम्म्या भागात चतुर्थक विचलन असं म्हणतात. दुसऱ्या शब्दात वारंवारिता वितरणाचे तृतीय चतुर्थक आणि प्रथम चतुर्थक यांच्या अंतराचा जो निम्मा भाग आहे त्याला चतुर्थक विचलन असं म्हणतात. Therefore, चतुर्थक विचलन बरोबर Q3 वजा Q1 भागिले 2. Q is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Q is quartile deviation, Q3 is third quartile, and Q1 is first quartile. Now calculate quartile deviation when frequency distribution table is given. We already saw in calculation of median, class interval and frequency is given. Same example I use here. क्लास इंटरवल अँड फ्रिक्वेन्सी वर्गांतर आणि त्याची वारंवारिता दिलेली आहे. ही अशा पद्धतीने तुमच्या समोर दिलेली आहे. त्याची प्रत्येकाची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किंवा संचित वारंवारिता काढलेली आहे. वी नो द मेथड ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. वी ऑलरेडी सॉ दिस बाय द व्हेन वी सॉल्व द एक्झाम्पल ऑन मीडियन. नाउ फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल, then you have to calculate third quartile. Then you have to calculate third quartile. You have to calculate third quartile. Third quartile. In third quartile, here Q1, for calculating the Q1 is equal to L plus N by 4 minus F divided by Fm multiplied by I. या ठिकाणी काय करावं लागेल, n बाय 4, n 50 आहे, त्याचा चौथा भाग 12.5 येतो. हा 12.5 कोणत्या संचित वारंवारितामध्ये समाविष्ट झालेला आहे ते शोधायचं. तो 15 या वारंवारितामध्ये समाविष्ट आहे. फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड आउट इन विच cumulative frequency n by 4 is included, and this is included in 40 to 44 class interval. Therefore lowest limit किंवा निश्चितम मर्यादा ह्या वर्गांतराची आहे 39.5, म्हणजेच L ची व्हॅल्यू आहे 39.5. Then F for this, F is equal to cumulative frequency of class interval which is below the first quartile class interval, that is 10. प्रथम चतुर्थक ज्या वर्गांतराच्या खालील वर्गांतराची संचित वारंवारिता आहे ती 10 आहे. आणि FM याचा अर्थ फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इंटरवल विच इज 5, म्हणजेच प्रथम चतुर्थक असलेल्या वर्गांतराची वारंवारिता म्हणजे FM म्हणजेच 5. आणि प्रत्येक वर्गांतराची लांबी आहे 5. लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इज 5. आणि ह्या किमती आपण जर या सूत्रात टाकल्या, when we put these values in this formula, then we get Q1 is equal to 39.5 plus 12.5, that is n by 4, minus 10 divided by 7 divided by 5 divided by 5 divided by 5 divided by 5, that is equal to 42. Similarly, Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus F divided by Fm multiplied by I. 3n by 4 is 37.5. First find out in which cumulative frequency 3n by 4 is included, and 37.5 is included in 42. म्हणजेच वारंवारितेचा 3n by 4 भाग हा 55 ते 59 या वर्गांतरामध्ये समाविष्ट आहे. म्हणून L for this is 54.5, F is 35, then FM is 7. जर या किमती आपण या सूत्रामध्ये टाकल्या
तर Q3 इज इक्वल टू 54.5 प्लस 37.5 minus 35 divided by 7 multiplied by 5, that is equal to 56.28. 56.28. आपल्याला Q1 ची किंमत मिळालेली आहे 42. त्याचबरोबर Q3 ची किंमत मिळालेली आहे 56.28. आणि ही किंमत आपण जर चतुर्थक विचलन बरोबर तृतीय चतुर्थक वजा प्रथम चतुर्थक भागिले 2 या सूत्रात जर टाकले तर 56.28 minus 42 divided by 2, that is equal to 14.28 divided by 2, and that is Q is equal to 7.14. याचाच अर्थ चतुर्थक विचलन बरोबर तृतीय चतुर्थक वजा प्रथम चतुर्थक भागिले 2, यामध्ये प्रथम चतुर्थक आणि तृतीय चतुर्थकाच्या किमती टाकून त्याचा निम्मा भाग घेतला तर ती किंमत येते 7.14. याचाच अर्थ दिलेल्या या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलचे चतुर्थक विचलन आलेलं आहे 7.14. खरं म्हणजे आपण प्रत्यक्ष वर्गामध्ये अध्यापन करताना ह्या चतुर्थक विचार केला पाहिजे आणि करतो असं मला वाटतं. अशा प्रकारे आज आपण विचलनशीलतेच्या परिमाणांपैकी चतुर्थक विचलन या संकल्पनेचा अर्थ आणि त्यावर आधारित उदाहरणं सोडवली.